An organizational meeting was held at Jawahar Basti Public Building under the auspices of Chungsang Alubri Samasti under Goramumo Darjeeling Branch Committee. Central Member Y. Lama Darjeeling Branch Executive Chairman Kishore Gurung Gorayumo Kurseong Branch Chairman Goramumo Darjeeling Town Committee Chairman Robert Chhetri Secretary Gopal Pariyar Samasti President Mani Lama Secretary Sujit Rai and other members of the Samasti fraternity were on the occasion of Republic Day. The meeting was inaugurated by lighting lamps on the portraits of Mahatma Gandhi and Subhas Gising, singing the national anthem and organizing various cultural programs. During his address, Branch President Ajay Edward wished everyone a happy Republic Day. Giving best wishes on the occasion of the day, the youth are enthusiastic and revolutionary. But President Van Gising and our thinking is that the youth should be made scholars now. The heroic Gurkha youth should be made scholars. We have been known as Veer Gurkhas since the time of the British, but now we have to be Veer Scholars Gurkhas. Our Darjeeling Hill is very good. The people here are kind and helpful to each other. No more agitation and no more martyrdom for Gorkhaland. Ordinary people should be martyred, but leaders should be safe. Shepherd should be in front, but now that time should not come. Even if it comes, leaders should be in front. He said that the politics and practices of bringing the people forward should be stopped. The job of a leader is to serve the people. We have many brothers. It came to 7,000 crore rupees in 14 years, but if this money had worked honestly, Darjeeling would have looked different today. If the thinking of the brothers was correct, Darjeeling would be different today, but the new thinking was just filling the syntax with new ideas. The money comes from the government. 7,000 crores of money came. It is not someone's donation, but it is our money. We have to pay tax when we buy the smallest goods. The same tax money helps us to develop, but other brothers say that they will develop the flag and say that they will give the job of flag bearer teacher. But it will not happen now. It is not now. You have our good times coming. When there is no unrest in the mountains, politics should be done for the benefit of the people. Branch President Ajay Edwards also appealed to all to gather at the tribute meeting to be held on Sunday, January 31st, 2021. It is Mahatma Gandhi who gave up everything and made the British India independent, whom we call the father of the nation. Today, due to the contribution of Subhas Gising, we are known as Gurkhas because even though India was independent, we were coveted by foreigners. We are known as Gurkhas in the constitution because of the political foresight and contribution of Subhas Gising. We are known as Gurkhas in the constitution. Today we are known as the first citizens of India, said Central Member Y. Lama. Similarly, in his address, Sanjog Gurung said that Bimal Gurung is showing various kinds of promotions like government non-payment or wage allowance. He says he came from the forest, but if this happens when he enters the forest, we are also ready. You were wrong in 2007. You ran away from the field in 2017. Now you are wrong in 2021. Now that the Gorkhas have a better future, we left the field and took refuge in Bengal. On what basis do you call the father of Gorkhas? He asked. Appealing to the youth. The youth should no longer follow such politicians. You have to choose the right political party to build a golden future because now you must be our future, he said in his address. बाटो झोडा नाला र 2-4 पैसामा आफ्नो इमान नबेच्नुहोस्, आफ्नो आउने भावी पिढीको भविष्य नबेच्नुहोस्। हामीले राजनीति गर्दाखेरि आफूलाई होइन हाम्रो आउने भावी पिढीहरूलाई सोचेर गर्नुपर्छ। राजनीतिमा यो हरियो झण्डाले तपाईहरुलाई ठिक जग्गामा पुर्याउँछ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। त्यसले गर्दा म मेरो समाजि छोडेर म राजनीतिमा ठिक जग्गामा पुर्याउँछ मलाई विश्वास छ। त्यसले गर्दा नेतृत्व त्यस्तै छान्नुपर्छ जुन चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउँछ। म त्यो सानो कुरा भनेर मेरो यो सम्भाषण अन्त गर्न चाहन्छु। आजको 3 वर्ष अगाडि यो गाउँमा हामीले जिएनएलएफको सङ्गठन गर्नु आउँदाखेरि यहाँनिर हामी 10-12 जना खालि थियौँ। त्यो पनि अघि जहाँनिर हामी ब्लकमा अघि प्रोग्राम गरेको थियौँ त्यहाँनिर खालि
10-12 जना भएर गरेको हौँ। सभा नेत्रीको अनुमति लिँदै अनि यहाँ हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको युथको भाइहरू अनि यो नयाँ समष्टिको प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी सबैजनालाई सम्बोधन गर्दै अनि मेरो परिवार जो चाहिँ जोहार बस्तीबाट तपाईँहरूले आज रिपब्लिक डेमा एक दिन छुट्टी हुन्छ, तपाईँहरूले एउटा समय तपाईँहरूले निकालिकन आइदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्यादा आज बोल्नु म चाहदिनँ किनभने तपाईँहरू सबैजनालाई म सधैँभरि तपाईँहरूको गाउँ आउँछु, दुःख बिमार हेर्नु, यहाँको स्थिति हेर्नु म सधैँभरि आइरहन्छु, बिहा बटुलोमा पनि आइरहन्छु। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि म धेरै आउँछु। तर यो पालि 31 तारिक चाहिँ मेरो एउटा सानो निवेदन, मेरो एउटा रिक्वेस्ट हो। हुनु त अब पोलिटिकल पार्टीहरू, पोलिटिकल प्रोग्रामहरूमा तपाईँहरूलाई त्यति इच्छा लाग्दैन होला। मैले जे देख्दैछु, मैले यहाँ हाम्रो आमाहरू, दिदीहरू, बहिनीहरू, नानीहरू देख्दैछु, पोलिटिक्समा उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट पनि छैन होला। तर त्यो दिन चाहिँ 31 तारिकमा एउटै हामीले एउटा जनसभा गर्दैछौँ, त्यस्तै गरेर फेस पेन्टहरू पनि गर्नेछ। अनि त्यो दिन चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभयो अजय सर भन्छ, कतिजनाले अजय भाइ भन्छ, दाजु भन्छ। त्यो दिन चाहिँ 1000 जनाको अगाडि मेरो पहिलो एउटा सम्भाषण राख्ने एउटा मौका पनि हो। अनि यहाँ संजोग भाइ बोल्यो, कस्तो एनर्जी नि, कति एनर्जी यहाँ वाइलामा, उसको भाषण पनि कति राम्रो। यहाँ दिलीप दाजु, यहाँ नयाँ मेरो जिएनडब्ल्यूको बहिनी, समष्टिको प्रेसिडेन्ट, सबले सिक्दैछ, म पनि सिक्दैछु। अनि यो चाहिँ मेरो इम्तिहान हो। 31मा चाहिँ मेरो इम्तिहान। 1000 जना आउँदैछ, 40-50 हजार मान्छे आउँदैछ, किनभने हामीले एकै टाइम हामीले जनसभा गर्ने घरिघरि गर्दैनौँ। सो मेरो परिवार जोहार बस्तीको मेरो आमा बाबा, मेरो बहिनी, नानीहरूलाई म निम्ताउनु मलाई इच्छा लागिरहेको छ। 31मा आएर अजय भाइ, अजय सर, अजय दाजुले कस्तो इम्तिहानमा कसो पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भनेर एउटा सपोर्ट गर्नु चाहिँ प्लिज 31मा प्लिज तपाईँहरू आइदिनु भनेर मेरो यो रिक्वेस्ट। तपाईँहरू आइदिनुहुन्छ सपोर्टको लागि? आइदिनुहुन्छ नि? ब्याककोहरूले त हात उठाएन है। ओके, ल प्लिज सपोर्ट गरिदिनुहोस्। एकै ताल बोलाउँछु, घरिघरि बोलाउँदिनँ। अनि संजोग भाइ युवाको भाषण अलिकति त्यस्तै जबरजस्त हुन्छ, कडा हुन्छ, क्रान्तिकारीको विषयमा। तर हाम्रो सोचाइ, मन घिसिक्र हाम्रो सोचाइ चाहिँ हाम्रो युवाहरूलाई शहीद बनाउनु हुँदैन। अब समय आयो हाम्रो युवाहरूलाई विद्वान बनाउनु, विद्वान, शहीद होइन। वीर गोर्खा मात्रै हाम्रो जातिलाई नबनाउने, वीर गोर्खा होइन, वीर विद्वान गोर्खा हामी उँभो लाग्नुपर्छ। वीर गोर्खा मात्रै भनेर अङ्ग्रेजको टाइम हामी गोर्खा जाति हो, वीर हो। तर वीर भन्दा ठुलो चाहिँ हामी राम्रो जाति हो, माने एकअर्कालाई हेर्ने जाति हो। दार्जिलिङ पहाड कति राम्रो छ नि। यहाँ एउटा माग्ने आयो भने पनि उसलाई यहीँ बस्नु मनपर्छ, किनभने यहाँ अलिकति हाम्रो माया दया यहाँ छ। सो गोर्खा वीर मात्र होइन, गोर्खा इज अल्सो लभिङ, गोर्खा इज अल्सो अन्डरस्ट्यान्डिङ, गोर्खा एकदमै लोयल हो होइन। अनि आजको दिनमा हाम्रो नयाँ यो जुन चाहिँ युथ छ, वेल all over the country and all over the world, यो नयाँ जेनेरेसन गोर्खाले हाम्रो जातिको पक्का उन्नति गर्छ। अब यो आन्दोलन गर्नु हुँदैन, यस्तो गोर्खाल्यान्डको लागि पनि आन्दोलन गर्नु हुँदैन।
गोर्खाल्यान्डको लागि एकैजना शहीद पनि आइन्दादेखि हुनु हुँदैन। आम जनता यहाँ रबर्टले भनेको जस्तो होइन, आम जनता शहीद हुने, गोठालाले अगाडि भेडा बाख्रालाई राख्ने त्यो प्रथा चाहिँ बन्द भएर अगाडि नै कसले ज्यान गुमाउनु पर्छ त्यो समय आउँदैन पनि, तर आइपर्यो भने पनि नेताहरू अगाडि हुनुपर्छ। भोक हडताल गर्नु पर्यो भने पनि नेताहरू अगाडि हुनुपर्छ। जनतालाई अगाडि राखेर यस्तो खाले राजनीति प्रथा बन्द गर्नुपर्छ। तपाईहरू थियो, मुनि पनि थियो, मैले अलिकति त्यहाँ पनि मैले सानो भन्नु पाएँ, मौका पाएँ। डक्टरहरूको काम के हो? बिमारीलाई हेर्ने, निको पार्ने। लयरहरूको काम कोर्ट कचहरीमा गएर उनीहरूको क्लायन्टहरूको लागि काम गरिदिने होइन। अनि नेताहरूको काम चाहिँ के हो? नेताहरूको काम चाहिँ के हो? नेताहरूको काम चाहिँ होइन, जनताको सेवा गर्ने, जनताको सेवा गर्ने हो नि त नेताको काम। अनि त्यही नेतागिरी हामी आजको दिन नेतागिरी भन्छ नि, हाम्रो दाजुहरू पनि धेरै छ होइन। यो 14 साल पोलिटिकल कुरा हो। यो 14 साल यसो हेर्नुहोस् न, 7,000 करोड आयो। 7,000 कम होइन नि, 7,000 करोड। आज एडवर्ड्स फाउन्डेसनले खुबै ज्यादा भन्दा पनि ज्यादा 1.5-2 करोड खर्च गरेको छ यो 1 सालको अन्तरालमा सेवा गरेर, सोसल वर्क गरेर। 1.5-2 करोड। तर 1.5-2 करोडमा पनि हामीले धेर गर्नु सक्यौँ। एउटा सिन्सियर एफोर्ट छ भने धेर गर्नु सक्दो रहेछ। सोच्नुहोस् न, 7,000 करोड यो 14 वर्षमा। 7,000 करोडमा हामीले सोसल वर्क, सेवा सिन्सियर प्रकारले गरेको भए आजको दिनमा दार्जिलिङको रूपरेखा नै अर्को हुन्थ्यो। तर हाम्रो दाजुहरूको सोच विचार नै मेन हो नि त नि। हामीले जे सोच विचार, यहाँ बहिनीको आइफोन रहेछ, आइफोन यो स्टिभ जब्सको सोचाइमा थियो। एप्पलको कम्पनीको सिइओ स्टिभ जब्सको सोचाइमा थियो। पहिला त कस्तो हुन्थ्यो, फोनहरू बटन भएको हुन्थ्यो नि, तर उहाँले सोच्नुभयो एउटै स्क्रिन, यसो गर्दाखेरि कम्प्युटर हुने, यसो गर्दाखेरि क्यालकुलेटर हुने, यसो गर्दाखेरि ब्याङ्कको एप हुने। एउटा मान्छेकोमा सोचमा थियो। त्यो सोच उसले लेखेर उसको इन्जिनियरहरूसँग बसेर सृष्टि भयो नि आइफोन। यहाँ गाउँमा पनि यसो यो हलमा हेर्नुहोस् न, यो जुन चाहिँ हल छ, एकजनाले कल्पना गरेको थियो, एकजनाले सोचेको थियो, पैसा आयो, डिजाइन बनाए, अनि सृष्टि भयो नि त नि। संसारमा प्रकृतिमा जे देख्छौ घरभित्र, टेप कसेटदेखि लिएर चौकी सोफादेखि लिएर सबै एकजनाकोमा सोच विचार, त्यसको पछि त्यसको ड्रइङ गर्यो होला, त्यसको पछि फ्याक्ट्रीमा लग्यो, त्यहाँनिर सृष्टि भयो नि त नि। सो नेताहरूको सोच विचार जनताको लागि, हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको लागि राम्रो बनाउने इच्छा र सोच छ भने त्यो पक्का सृष्टि हुन्छ है। तर यो 14 सालमा 7,000 करोड जुन चाहिँ आयो नि, उहाँहरूको सोच विचार चाहिँ कति एउटा सिन्टेक्समा 2,000 नोट ओढ्छ भनेर, अनि त्यही सृष्टि भयो कि भएन भन्नुहोस् त? भयो कि भएन? मेरो परिवार सबैजनालाई चाहिँ म काममा लाउँछु। मेरो परिवारको भाउजूदेखि लिएर बहिनीदेखि सबै टिचरमा लाउँछु। त्यही सृष्टि भयो नि त। हाम्रो सोचाइ के हो भन्दाखेरि दार्जिलिङ पहाड होइन, दार्जिलिङ यो लेबोङदेखि सङ्कोससम्म म भनेको, कालिम्पोङ, डुवर्स, तराई, सबै दार्जिलिङ। यो दार्जिलिङको भविष्य राम्रो हुनुको लागि, यो जुवार बस्तीको भविष्य राम्रो हुनुको लागि, यो नानीहरू जो यहाँ आएर नाच्यो गायो, यिनीहरूको फ्युचरको राम्रो हुनुको लागि नै हामी आज पोलिटिकल पार्टीमा बसेर सङ्घर्ष गर्दैछ। किनभने हाम्रो सोच विचारमा पोलिटिक्स इज द हाइएस्ट फर्म अफ सोसल वर्क।
गर्नु सक्नुहुन्छ। तर भोलि पोलिटिक्समै बसेर सरकार बनाएर सेवा गर्नु चाहिँ कति चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ? धेरै गर्नु सक्नुहुन्छ नि त नि। अनि त्यो जुन चाहिँ पैसा आउँछ सरकारबाट आउँछ 7,000 करोड आयो, त्यो कसैको दान होइन, त्यो ममता ब्यानर्जी कि प्राइम मिनिस्टर मोदीको दान होइन। नागरिकहरू बुझ्नुपर्छ। त्यो एउटा वाइवाई किन्दाखेरि पनि त्यसको 2 रुपियाँ ट्याक्स बुझाउँछौँ हामीले। तपाईँलाई थाहा हुँदैन वाइवाई कति 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ, तपाईँलाई थाहा हुँदैन। तर त्यसमै ट्याक्स काटेको पैसा चाहिँ हाम्रो उन्नतिको लागि फर्केर आउँछ। तर हाम्रो ठुलो दाजुहरूले, हाम्रो नेतृत्व गर्नेहरूले के भन्छ? झन्डा थमा अनि काम पाउँछ, झन्डा थमा तिमीहरूको गाउँ विकास हुन्छ, झन्डा थमा तिमीहरूको टिचर काम पाउँछ। हुँदैन। अब इनफ इज इनफ। हाम्रो समय आयो। 14 वर्ष जिएलएफ पार्टी 2007 देखि उता जिएलएफ पार्टी नहुँदाखेरि यहाँ चोरहरू अनि यहाँ भ्रष्टाचारहरूको एकदमै ओपन बजार लाग्यो। अब हुँदैन। तपाईँ हामी मिलेर दार्जिलिङ पहाड अनि दार्जिलिङ बजारको पनि हामीले सोच्नु धेरै छ। तपाईँहरूको यहाँ जोहर बस्तीको कतिवटा दुःख छ हामीले देखिरहेको छौँ। तर यो सबै गर्नुको लागि तपाईँ हामी मिलेर एक भएर हामी जब गाउँ कमान जान्छौँ, कुनै कसको पार्टी हो, कुन चाहिँ मान्छे हो, 1 हो कि 2 हो कि सिपिआरएमको, कहिले पनि सोच्दैनौँ। अनि त्यो समय भगवान्ले दिन्छ अनि जनताले पनि दिन्छ जब हामी सत्तामा हुन्छ। सत्ता के को लागि? हामी सत्ता के को लागि? सत्तामा आउनु किन इम्पोर्टेन्ट हो? सेवा गर्नुको लागि हो नि त। धनी हुनुको लागि होइन, सेवा गर्नुको लागि हो। तर हामी त्यो जग्गामा पुग्दाखेरि हामी भाइचारा गर्दैनौँ। कुनै पार्टीको हो होइन, सबैजनालाई मलाई जे परिरहेको छ तपाईँलाई पनि परिरहेको छ, पल्लो घरलाई जे परिरहेको छ मलाई पनि परिरहेको छ। यसरी हाम्रो नेतृत्व गर्ने अनि पोलिटिक्समा हुने राजनीति गर्नेहरूले कहिले पनि हाम्रो जातिलाई छुट्याउनु हुँदैन। सो यो रिपब्लिक डेमा म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छु, राम्रो समय दार्जिलिङमा आउँदैछ। हाम्रो जनता दार्जिलिङ पहाडको एकदमै असल जनता हो। हाम्रो नेतृत्वहरूले मैले सुनेको छु पोलिटिक्स गर्दाखेरि मसँग बसेर भाइ हुँदैन, हाम्रो मान्छे हुँदैन, हाम्रो जनता हुँदैन भन्छ। होइन दाजु, आफ्नो जनतालाई, आफ्नो परिवारलाई कहिले पनि मुखबाट सराप बोल्नु हुँदैन। हाम्रो मान्छेहरू राम्रो छ, असल छ, सक्षम छौँ हामी। सो त्यसकारण दार्जिलिङ पहाडको भविष्य राम्रो छ। त्यो कसरी देख्छ भन्दा यहाँ नानीहरू जो नाच्दै थियो, यहाँ नानीहरूको कार्यक्रम जुन चाहिँ हामीले गर्दै थियो, उनीहरूको हाम्रो फ्युचर लिडर्स उहाँहरू हो। भोलिको लिडरहरू, नेताहरू, एसपीहरू, डिएसपीहरू, कमिसनरहरू यही नानीहरू हो। तपाईँको अगाडि म आज आइपुगिरहेको छु। सधैँभरि आउँछु म। यो मेरो गाउँ हो। म ग्लेनरिसमा बस्छु, 500 मिटर माथि मात्रै हो होइन। तपाईँहरूको यसरी बसेर होइन हामीलाई जनसभा गर्नु मलाई ठिक पनि लाग्दैन। तर तपाईँहरूको गाउँ गएर, तपाईँहरूको घर गएर दुःख बिमारीलाई हेर्दाखेरि एउटा आदान प्रदान हुँदाखेरि मलाई बेलुका दुवैजनालाई मैले सघाउनु सक्यो भने म र मेरो श्रीमती नम्रता घरमा बेलुका कुरा गर्छौँ। हामीले डिनरसँगै खाँदा उहाँले मैले यस्तो गरेँ, मैले भन्छु यो गाउँ गएँ, यस्तो कुरा गरेँ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई आनन्दित लाग्छ अनि हामीलाई धेरै धेरै आशिष लाग्छ। अनि आशिष भनेको हामीले पैसा खर्च गर्दाखेरि यति पैसा फर्किन्छ भनेको होइन। आशिष भनेको हाम्रो एउटा 27 वर्ष भयो हामी
शादीसुदा भएको 27 वर्षमा हामी खुसी छौँ। 5 जना नानी सबैजना घर छोडेर गयो, उहाँहरू सुरक्षित छ। उहाँहरू त्यो पनि आशिष हो नि त नि, त्यो पनि आशिष हो। त तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अनि तपाईँहरूको सबैजनाको अनुहार चाहिँ मैले यसो हेरिरहेको कि यो 31 मा जब म अलिकति पोलिटिकल कुरा गर्छु अनि दार्जिलिङको भिजन तपाईँहरूसँग एउटा बाँड्ने मौका पाउँछु, त्यति बेला यो अनुहारहरू चाहिँ यसो देखा परोस्, मेरो पनि त्यो कामदै गरेको खुट्टा अलिकति बल पाउँछ भन्दै, होइन। के भन्छु भन्दाखेरि पहाड अब कहिले पनि अशान्ति नहोस्। पहाड हाम्रो पुरानो नेतृत्वहरूले अब पहाड आगो लाग्नुपर्छ, जल्नुपर्छ भन्ने होइन। अब पहाड फलोस्, फक्रोस्। हाम्रो युथहरू कहिले पनि एकैजना पनि शहीद नहुनु परोस्, तर विद्वान होस्। म मणि लामा, जिएनएलएफ पार्टी प्रेसिडेन्ट, नयाँ समष्टि आलुबारी तुमसुङ आलुबारी समष्टि द्वारबस्ती भाग 1 को आज 25 जनवरी रिपब्लिक डेमा आज हाम्रो गाउँमा हाम्रो पार्टीको एउटा सानो मिटिङ, पार्टीकै मिटिङ गरिएको थियो र साथै यहाँनिर सोसल पनि मिटिङ गरिएको, सोसल कामले पनि यहाँनिर हाम्रो अध्यक्ष ब्रान्चको अध्यक्ष अजय एडवर्ड यहाँ गाउँमा आउनुभएको थियो र यहाँ आउनुभन्दा पहिला यहाँनिर नम्बर 2 मा गर्नु भएर त्यहाँनिर 12-13 जनाको बिमारीहरूलाई हेर्दै यहाँनिर हाम्रो गाउँमा तल क्लबभित्र पसेर त्यहाँनिर 1 घन्टा जस्तो प्रोग्राम पश्चात त्यहाँनिर 2-3 जना बिमारी हेरेर फेरि यो गाउँमा आएको र हाम्रो यो समाजघरमा आज हामीले धेरै भनौँ भने 2006 को बादमा आज हामीले पार्टी जिएनएलएफ पार्टीको मिटिङ गर्यो र आजको मिटिङले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो गाउँमा पनि हाम्रो भेगमा पनि अब सबै जनताहरू सचेत भइसकेको रहेछ कि कुन चाहिँ पार्टीलाई साथ दिनु, कुन चाहिँ लिडरको हात थाम्नु है। अनि आजको जुन चाहिँ कार्यक्रम भयो यहाँनिर हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ सबैभन्दा सफलतापूर्वक पार्नुमा हाम्रो यहाँ खरसाङको युवा प्रेसिडेन्ट सन्जु भाइले एकदमै ठुलो यहाँनिर के अरे सक्सेस यहाँनिर बनाउनु भयो भनौँ न। हाम्रो यो जुन चाहिँ प्रोग्राम छ आज उहाँको जुन चाहिँ सम्भाषण थियो आज उहाँले एकदमै राम्रो प्रकारले जुन चाहिँ युवा अहिलेको युवाहरू छ उहाँको अहिलेको युवाहरूलाई अगाडि कसरी आउनु, कसरी बढ्नु है यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अनि हाम्रो अझै एडवर्ड सरले पनि यहाँनिर भन्नुभयो कि विशेष गरी यो मिटिङ के कारणले गर्यो भन्दाखेरि 21 तारिक जुन चाहिँ हाम्रो जनसभा हुनु गइरहेको छ त्यो जनसभामा चाहिँ हामीले हाम्रो टाउनको वरिपरिको जति मान्छेहरू छ उहाँहरूलाई एकदमै ज्यादाभन्दा पनि ज्यादा मात्रामा मान्छेहरूको जमघट देखाउनुको त्यो हामीले अनुरोध गर्दै हुँदैछ भन्ने मेरो यो वक्तव्य म समाप्त गर्दछु।